What was the concept we saw in last class? Could someone recollect? Cardinality constraints occur. Okay, so we saw about cardinality constraints, right? About using cardinality constraints, what all things did we try to achieve? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി cardinality constraints വെച്ചിട്ട്? We actually tried to enforce how many entities can engage in a particular property, right? At any point of time. We actually specified minimum cardinality, then maximum cardinality. Then we even specified a range of entities who can get involved in a particular property, using minimum as well as maximum cardinality. So that's where we stopped last class. Okay, now we will see different types of other facilities provided by OWL. Okay, so what is OWL? OWL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധനം? കേൾക്കട്ടെ. What is OWL? What is OWL? What is it used for? OWLന്റെ യൂസ് എന്താണ്? OWLന്റെ യൂസ് എന്താണ് കേൾക്കട്ടെ? OWLന് യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലേ? വെബ് ഓണ്ടോളജി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത്. സിമിലർ ടു RDF, അതേ പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. Similar to RDFS എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. RDF as well as RDFS, it's different, അല്ലേ? So OWL can be used to create ontology just like RDFS. So that's what we saw. About ontology description language ആണ് OWL. Then OWL വേറെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു? ഇതുപോലെ cardinality constraint അല്ലാതെ how can we specify classes in OWL? Classes എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക OWL കേൾക്കട്ടെ? How can we specify classes in OWL? OWL classes എങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും? OWL ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു Okay, using the tag OWL class, right? So that's what we saw. We saw that the OWL class specification as well as property specification is different, just like your RDFS, right? So here we will see another feature involving OWL class. So if you see here, it is again a OWL class definition, but the thing that makes it different here is the members of this OWL class are enumerated explicitly. അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആകാം എന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Okay, so that is done using another OWL tag known as one-off. അപ്പോൾ one-off എന്ന് പറയുന്ന OWL tag വെച്ചിട്ടാണ് explicit members of an OWL class എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുക. Okay, especially this is useful when we have to restrict the members of a class. നമ്മൾ കാർഡിനാലിറ്റി വെച്ചൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം മാത്രമേ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ സബ് ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും okay, there can be some members of the class hierarchy which we want to restrict, അവരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതേപോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക, വൺ ഓഫ് ടാഗ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ വൺ എമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ, അതാണ് ഈ വൺ ഓഫ് ടാഗിന്റെ മീനിങ്. സോ വി വിൽ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് or ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് which can be prospective members of this class, and at any point of time only you can talk about one among the following members. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, so it is just like our class definition with name for your class. Then if you have any subclass hierarchy restriction, that also you will specify. Then you will list the members as a collection. അപ്പോൾ ഇതൊരു കളക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, and with OWL one-off tag. അപ്പോൾ that is the meaning of this enumeration. So enumerations in OWL are used to specify members of a class explicitly. Okay, so that is one feature that you have to remember. Then another important thing that you have to remember regarding OWL properties is
there are two ways in which we can specify owl properties. One is object property and other is data type property. Okay. അപ്പോൾ ഔളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. We have seen property definitions in RDFS. RDFS property definition നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And there is only one way to define properties in RDFS. But in OWL, it is not like that. There are two ways because OWL treats property definitions in two ways based on with whom we are defining the property definitions. Okay, so if a property definition is used to connect between a resource to another resource, it is known as an object property. Okay, if the definition is used to connect from a resource to a literal, like a typed value, നമ്മൾ pixel values ഒക്കെ specify like 10 megapixels or name of a person, which is not belonging to a class. അപ്പോൾ class related അല്ലാതെ നമ്മളൊരു explicit ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ we can use data type property. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസിലെ എലിമെന്റ്സ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ബിറ്റ്വീൻ ആൻ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് എലിമെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് എ ലിറ്ററൽ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി, ഒരു ലിറ്ററൽ വാല്യൂ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി. If it is going to be a resource with a unique URI, it is going to be an object property. Okay, so there are two types of properties in OWL. So we will see how these definitions differ and where they are used. Okay, so this is an RDFS property definition. Okay, അപ്പോൾ ഈ RDFS property definition കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? What makes this property definition an RDFS property definition? ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ RDFS പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? RDFS പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് കാണുന്നുണ്ടോ? Can you see a tag name RDFS property? അങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? RDFS property ടാഗ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ടാഗ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? RDFS property ഇല്ല. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എൻ RDFS പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻ? എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ RDFS പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുക? ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ RDFS പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? എനി ആൻസർ? RDFS domain range specify ചെയ്തതാണ്. Okay, so that is what you have to understand. RDFS we have facilities to specify what is the domain of the function or domain of the property and range of the property. അപ്പോൾ അതാണ് RDFS ആകെയുള്ള എക്സ്ട്രാ സാധനം. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻഡ് യൂസിങ് RDF ടാഗ്. RDF പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ RDFS വരുമ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ എന്താണ് ഡൊമൈൻ ഏതാണ്, റേഞ്ച് ഏതാണ്, അത് എക്സ്ട്രാ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. Okay, so if you see here, the first property is owned by property, and the domain is the SLR camera class, and the range is photographer class. So we have seen this property owned by. Adepole we have seen expensive or not. Here expensive or not will tell you whether a digital camera is expensive or not. That was a newly defined property. Adu nammal kandadana. Digital camera class we will have a mapping to a string literal, and the literal will be either written as expensive or not expensive. So these are the two RDFS property definitions, and we will see the corresponding OWL definitions. Appo OWL properties define cheyumbo what you have to remember here is there will be separate tags for object property tag as well as data property. Okay, appo നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻസിനും RDF പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ആയിരുന്നു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അവളിൽ വരുമ്പോൾ അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ആവും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എൻ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി? നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി? ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് എന്താണ്? What type of properties are object properties? ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കും? കേൾക്കട്ടെ. അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും? ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, ഓൺഡ് ബൈ പിന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ലൈഡും കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഓൺഡ് ബൈനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ ഇസ് ദിസ് വൺ, റേഞ്ച് ഇസ് ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് പറയും എന്താണ് ഓൺഡ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആവാൻ കാരണം, ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആവാൻ കാരണം. When will you call a property an object property? ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു റിസോഴ്സ് ആയ കാരണം ഡിജിറ്റൽ മറ്റേ പിക്സൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാരണം അതിന്റെ സ്ട്രിങ് ആണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി. Okay, so if you see the case of owned by the domain, owned by's domain is SLR class or member of SLR class, and its range is a member of photographer class. So both are separate resources with unique URIs. Okay, അപ്പോൾ SLR ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് it is distinguished using a unique URI, and which essentially means that it is a resource. Similar is case of the instance of photographer class. It will have a unique URI and hence it will be a resource. അപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ട് റിസോഴ്സസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓൺഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് a particular resource is owned by another particular resource. അതായത് ഇവിടുത്തെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് SLR ക്യാമറയാണ്. Okay, instance of SLR camera. So an instance of SLR camera is owned by an instance of photographer class. അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് it is an object property. It relates between objects or objects of these two classes. While if you see the second case, expensive or not case, ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. If you associate that property with a digital camera, what happens is the only value that you can specify is text, അല്ലേ? എക്സ്പെൻസീവ് ഓ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന റേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ അസോസിയേറ്റിംഗ് എ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് എ റിസോഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലിറ്ററൽ, അറ്റ് ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു റിസോഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിറ്ററലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് റിസോഴ്സസ് തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. Okay, so that is why these two property definitions are mapped like this. നമ്മുടെ RDFS ഡെഫിനിഷൻസിൽ ടാഗ് വൈസ് ഇവർക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഈ ഔൾ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് മോർ ക്ലാരിറ്റി. അപ്പൊ അതാണ് ഔളിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ടാഗ് വൈസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. Okay, so it is more clear when it comes to owl how these properties acts. Okay, so you have to take care of object property and data type property. So that is the only new thing that you are going to study, right, about property definition. Now we will see the entire OWL ontology with all these property specifications. ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. Okay, so these tags you already know, right? These headers we know. This has to be included when you write an OWL file. അപ്പോൾ RDFS സ്കീമ റെഫർ ചെയ്യണം, RDFS റെഫർ ചെയ്യണം, ഔൾ റെഫർ ചെയ്യണം, പിന്നെ നിങ്ങളെ ബേസ് ഫയലും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ കുഡ് സംബഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഓണ്ടോളജി? ഈ ക്ലാസ് ഹയറാർക്കി ആരെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കേൾക്കട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഹിയർ? വാട്ട് ഓൾ ക്ലാസ്സസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ക്ലാസ്സസ്? ആരെങ്കിലും പറയൂ. ഇവിടെ ക്യാമറ, അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺ, ഡിജിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഫിലിം, SLR, പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫിലിം, SLR, പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫിലിം ക്യാമറയുടെ സബ് ക്ലാസ്സും, അതുപോലെ തന്നെ SLR, അതുപോലെ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ഡിജിറ്റലിന്റെയും ഇവര് ഡിജിറ്റലിന്റെ സബ് ക്ലാസ്സസുമായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so that is the meaning of this file, right, or this listing from line number 6 to 21. Then what about the remaining hierarchy? ബാക്കി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ. ആര് പറയും? അജയ് ഉണ്ടോ? അജയ്, അജയ്. യെസ് സർ. അജയ് പറയൂ കേക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രം ലൈൻ നമ്പർ 22.
ക്ലാസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇസ് സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഏത് ക്ലാസ്? കേൾക്കട്ടെ. RDF, സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് RDF റിസോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, പേഴ്സൺ ആണ് ക്ലാസിന്റെ പാരന്റ് ക്ലാസിന്റെ നെയിം. ഓക്കെ, then what about the next definition? എന്താ സാർ? ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ക്ലാസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഏത് ലൈൻ നമ്പറിൽ തുടങ്ങി ഏത് ലൈൻ നമ്പറിൽ അവസാനിക്കും? ലൈൻ നമ്പർ 22 തുടങ്ങും, അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ക്ലാസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? 24. ഓക്കെ, 24. Then can you say about 25, 26? അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? അവിടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. Okay, that is another class named specifications. Okay, then remaining വേറെ ആരെങ്കിലും പറയൂ? ബാക്കി ആര് പറയും? വേറെ ആര് പറയും? ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് പ്രൊഫഷണലും പിന്നെ അമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും. ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ സബ് സബ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ്, പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് അമേച്ചർ. അല്ല, സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 32 വന്നിട്ട് സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തന്നെയാണ് അമേച്ചർ. ഓക്കെ, അത് തന്നെ. രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, പ്രൊഫഷണലും അമേച്ചറും. ഇവര് രണ്ടുപേരും ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ്. ശരി, സന്തോഷം. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് 33 to 41? ദെൻ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് SLRന്റെ സബ് ക്ലാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് SLR. ആൻഡ് അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സം വാല്യൂസ് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, what is the use of an out restriction? Out restrictionന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? ഔട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷന്റെ അത് ടൈപ്സിൽ പറയുമ്പോൾ സം വാല്യൂസ് ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ, എന്നാ 33 to 41ന്റെ മീനിങ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോ സം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺഡ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു എ പ്രൊഫഷണൽ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് SLR is a class which is sub class of SLR. പിന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് SLR എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഓൺഡ് ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി വരുമ്പോൾ it should be owned by at least some professional, അല്ലേ? Expensive SLR should be owned by at least some professional. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. So that is the use of an out restriction. We can restrict the behavior of a property with respect to a class. Okay, അപ്പോൾ അത്രയായി. ഇനി ബാക്കി ആര് പറയും? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയും? Now we will have the property definitions listed from 42. ആര് പറയും? From line number 42. ആര് പറയും? കേൾക്കട്ടെ. സ്വാതി ഉണ്ടോ? സ്വാതി? സ്വാതി പറയും ഫ്രം 42. പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത്. അതിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി, RDF എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റലിന്റെ ഒരു ഡൊമെയിൻ ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ലൈൻ നമ്പർ 42ലെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട്. അതെന്ത് ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? അത് ഹാസ് വാല്യൂ. അത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ? ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ്? അത് SLR ഡിജിറ്റലിന്റെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇയാൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം പറയൂ. 42 to 45 കേൾക്കട്ടെ. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി, ബാക്കി പറ. അത് ഡിജിറ്റലിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ RDFS റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാവും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതായത് ഈ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? കേൾക്കട്ടെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ, കേൾക്കട്ടെ.
എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ടിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ്, റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും കേട്ടോ. ഡിജിറ്റൽ ഒരു RDF ട്രിപ്പിൾ പറയൂ. എന്തെങ്കിലും URI വെച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയുമെന്ന് അറിയാനാണ്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മീൻസ് മറ്റേതൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഡൊമൈൻ എന്ന് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, റേഞ്ച് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്നാണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏതാണോ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതിലാണോ വരുന്നത് അതിന്റെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, ശരി. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഹിതാകേസി ഉണ്ടോ? ഹിതാകേസി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുക കേട്ടെ. എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് വെച്ച ഒരു ട്രിപ്പിൾ പറയൂ. RDF ട്രിപ്പിൾ. എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എളുപ്പമല്ലേ? ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ പേര് വെറുതെ പറയുക, എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, എന്നിട്ട് റേഞ്ചിന്റെ ഒരു വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുക, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. ആലോചിക്കാൻ സമയം വേണോ? ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും പറയൂ, കേൾക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിപ്പിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. ആതിര ഉണ്ടോ? ആതിര VE ഉണ്ടോ? ആതിര VE ഇല്ല. ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓഡിബിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആതിര VE ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയൂ. കാശ്മീര ഉണ്ടോ? കാശ്മീര ഉണ്ടോ? ആരുമില്ലേ? പേര് വിളിക്കുന്ന ആരും ഇല്ലല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? അതുല്യ ഉണ്ടോ? അതുല്യ. ഓക്കെ, ഇയാൾ പറയൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ട്രിപ്പിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയും. എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് വെച്ചിട്ട്. എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചൊരു ട്രിപ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. RDF പഠിച്ചതല്ലേ? RDF വെച്ചിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. നടുക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് വരും, ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു സാധനം വരും, റൈറ്റിൽ ഒരു സാധനം വരും. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഡാഷ് എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് ഡാഷ്. അവ രണ്ട് ഡാഷ് ഫില്ല് ചെയ്യൂ, കേക്കട്ടെ. സർ, പറയൂ. ഒരു നിക്കോൺ 700D എന്നൊരു മോഡൽ എടുക്കുക. എക്സ്പെൻസീവ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി. അതിന്റെ റേഞ്ച് എസ് ഓർ നോ എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് തന്നെ. അവൻ ഐക്കൺ D70യുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ 5640 എന്നുള്ള മോഡൽ നമ്പർ എഴുതുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ URI. Then expensive or not, and value will be expensive അല്ലെങ്കിൽ not expensive. So that is example അല്ലേ? Okay, then അതുല്യ ബാക്കി പറയൂ, കേക്കട്ടെ. From line number 45. From line number 46 പറയൂ, കേക്കട്ടെ. ലൈൻ നമ്പർ 46 എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്?
വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈൻ നമ്പർ 46? നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടതാണ്. ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഏതിന്റെ? ഓഫ് വാട്ട്? ആ ലൈൻ ശരിക്കും എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്? ലൈൻ നമ്പർ 46 ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ലൈൻ? നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ്. ലൈൻ നമ്പർ 46 സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കേസിലാണ്. എന്ത് കേസിലാണ്? ഓക്കെ, അത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയൂ കേക്കട്ടെ. ഇനി ആരാണ് പറയാനുള്ളത്? ഏകദേശം എല്ലാവരും വിളിച്ചോ? ആ, വർഷ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വർഷ പറയൂ കേക്കട്ടെ. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലൈൻ നമ്പർ 46? ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രിംഗ് ആണ്, ലിറ്ററൽ ഫോം. ഓക്കെ, അത് അത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയത് കാരണം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സും ഒരു ലിറ്ററലും. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? ഇസ് ഇറ്റ് വിച്ച് ലൈൻ ഈസ് ദാറ്റ് ലിങ്ക്? ലൈൻ നമ്പർ 46 ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ലൈൻ നമ്പർ 47 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ നമ്പർ 44 ആണോ? 47 ആണോ സർ? ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത്. 47 ആണോ 44 ആണോ? ഇയാൾ ആൻസർ പറ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാതെ. 47. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ലൈൻ നമ്പർ 46 ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ലൈൻ നമ്പർ 44. ഓക്കെ, ലൈൻ നമ്പർ 44ൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് ഒരു URI നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ലൈൻ നമ്പർ 44ൽ? http://w3.org XML സ്കീമ സ്ട്രിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? അത് ശരിക്കും എന്താണ്? അത് ശരിക്കും ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, XML ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൈൻ നമ്പർ 46ൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസർഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ആ URI എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും XML സ്കീമയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കീമയിലെ ഇൻവോൾവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് റേഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈനിലോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ RDFS ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രാ ടാഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈൻ നമ്പർ 46. Then can you continue with line number 47? വർഷ ലൈൻ നമ്പർ 47 തൊട്ട് പറയൂ കേക്കട്ടെ. സർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി മോഡലാണ്. ഓക്കെ, ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് റേഞ്ച് വാല്യൂ വരുന്ന സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി? അത് റിസോഴ്സിനെയും ലിറ്ററലിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററൽ അല്ലേ? Then what about, okay, ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും പറയൂ ലൈൻ നമ്പർ 52? Who will tell about line number 52? വേറെ ആരുണ്ട്? പറഞ്ഞോളൂ. പിക്സലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഡിജിറ്റലിന് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രിങ് മെഗാ പിക്സൽ അങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മെഗാ പിക്സൽ എന്നിട്ട് റിസോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ മെഗാ പിക്സൽ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് 56ൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് സബ് ക്ലാസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡെസിമൽ റിസോഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, so line number 56 to 58 we are defining how megapixel data type was formed. It is actually derived from a decimal value. Megapixel data type എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. And it is used as a range in what RDFS range. Even though it is a decimal value ultimately, okay, why it is quoted as a data type property? Pixel എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, it is not a object property. Why? Because it is ultimately mapping to the value. Okay, literal. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then line number 59. What about line number 59? ധീരജ് പറയൂ ബാക്കി ലൈൻ നമ്പർ 59. സർ പ്രോപ്പർട്ടി ഹാസ്പെക് ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡൊമൈൻ വരുന്നത് SLR ഉം റേഞ്ച് വരുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷനും ആണ്. ഓക്കെ, എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹാസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ? ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. റീസൺ? അത് ഒബ്ജക്ട് ടു ഒബ്ജക്ട് റിസോഴ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യും, റിസോഴ്സ് ടു റിസോഴ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി? ഓൺഡ് ബൈ, അതിന്റെയും ഡൊമൈൻ SLR തന്നെയാണ്. റേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ളത്, അതും ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ,
So that is the entire thing about RDFS, not RDFS, owl property. Okay. അപ്പോൾ owl properties മെയിനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. Only two types of property tags are there, data type as well as object property. Now, in next class, what we will do is we will see what all types of property functionalities can be specified. As symmetric property, transitive property, അതുപോലത്തെ property functionalities നമുക്ക് define ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so that we will see in next class. Now we will wind up today's class. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അടുത്ത ക്ലാസ് ഇനി എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ അടുത്ത അവർ എപ്പോഴാണ്? വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വരുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച പരീക്ഷ 11 മണി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ അവർ എത്ര മണിക്കാണ് വരുന്നത്? അവർ ലാസ്റ്റ് അവർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ. അതായത് 11 മണിക്ക് തൊട്ട് 12, നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂറല്ലേ പരീക്ഷ? യെസ് സാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 12:30 നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രം 11 to 12 you can write the examination. Then by 12:30 you might have finished uploading. Then at 12:30 പറഞ്ഞോളൂ. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് തരണം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, 11 to 12 നിങ്ങൾ എഴുതുക. 12 തൊട്ട് 12:30 വരെ സമയം തരാം, അരമണിക്കൂർ പോരെ? മതി സാർ. എന്നിട്ട് 12:30 ക്ലാസ്സിന് വരിക. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, ഫ്രൈഡേ 12:30 നമുക്കെന്നാ അടുത്ത ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.